with respect to life. தப்பா பண்ணா லைஃப்ல தப்பு தான், பாடத்துல தான் தப்பா பண்ணா கரெக்ஷன் பண்ணிட முடியும். ஓகேவா? Okay, ma, we'll start with the date function. In MS Excel, there is a function called date, in which we have to provide year, month, and day as the argument. Year, month, day. This is a normal function we use for entering dates in MS Excel. I also insist that you should use only date function for entry of dates, because there are two major formats widely used all over the world. One is the British format, in which day, month, and year are the order. And then the other one is the American format, in which month, date, and year are entered. Whereas these two will get confused in months like January, February, and other things. Okay, when the date and month would interchange. February 3 will look like March 2nd. It may be a problem. That is the reason why I insist that you should use always the date function for entry of dates. Then date diff, difference between two dates. You enter a date, then get the age. Date year frac. Year frac is also used for getting the age. Date diff is the difference between two dates. It may be expressed in, the difference may be expressed in years, months, or days. Okay, I think you have used it in date functions practical. You go through the date functions practical, in which we have used age. For age calculation, we would have used year frac. And then for number of days, number of minutes, number of seconds, since the date of birth of a person, we would have used date diff as the function. Then date value. This is a string in which date is given. A string is normally enclosed in double quotes. You would write February 5, 2023 within double quotes, and you offer this as the argument for date value. It will give you the date in the correct format, dd mm yy format. Okay, then day. You have a date from which you want the day alone. The day alone, day of month. For example, day 2023 hyphen 01 hyphen 31 will return 31 as the date. Okay, today's date. Okay, then days, number of days between two date values, number of days passed between two values, two date values. Okay, you could calculate the number of days passed between your date of birth and today's date. I should have told you this. We have done some practical upon this. Don't you remember? No. Then we will do a simple practical on this. Then days 360. This is days function, whereas it does not consider 1 year to be 365 days. It considers one full year to be 360 days instead of 365 days. Okay, these 5 days, the last 5 days are ignored. Okay, then we go on to end date. E date for end date. E date stands for end date. That is, you provide a date followed by a duration of time, maybe number of days, 90 days, 100 days. Then it will give you the end date, the date on which the particular day will occur. Okay, 3 months from now, you have to pay this amount. Somebody says you have to pay this amount 3 months from today. You may use E date as the function. E date, today, comma, 90. It will give you the date on which the next installment is. Then we go on to EO month, end of month. January has 31 days. End of month occurs on 31st day. Whereas February has got 28 days sometimes. Sometimes 28 days, sometimes 29 days. Okay. Therefore, EO month will give you the end of month for a particular date. You provide a particular date, and EO month will give you the last day of the month. In case it is a leap year, for February it will give you 29 as the last date. Whereas for a normal year, it will provide you with 28 as the last date. EO month, end of month. Hour, you have a day, that is date followed by HHMM date and time together. You can take out the time alone. Hour. Minute is also a function available within date functions. You can take out the minute. Then seconds.
Seconds can also be taken out. Then month. Month will just like day giving you the day of month. Month will give you the number. That is, for this January, you will get 1 as a month. Whereas for tomorrow, you will be getting 2 as a month number. For each month, it will give you the month number. Then net work days, working days, net work days. Net is different. Net, it's not network. It is net work days. That is net number of working days. That is, you provide 2 dates within which you may have a Sunday. You may have some holidays. Therefore, it will calculate the working days alone based on international calendar. Network days INTL calculates based on international calendar, whereas network days calculates for the local conditions, for Indian conditions or for whatever country you reside in. Then now it gives you the current date and time. Now gives you the current date. Today gives you the current date alone. Whereas now gives you everything, date and time. I will show you how. Second, convert serial number to a second. Then time. It returns the time alone. Similar to date, this will give you time alone. Okay. Okay, we'll stop with 17. We will go back for a little bit of practical upon this. Windows sir, I will show you how these functions work. Excel. I'll provide the date of birth of someone of you and calculate date difference and date value and other things. DOB equals date. DOB equals date 2004 some date. Maybe 1985. I'll provide the date of birth of our institute. 1985 0801. This is the date of birth of our institute. I told you already. Yesterday I told you about this. Then age. Age can be calculated using date diff. Date diff has been removed. You look at this. This is the auto completion of MS Excel. Some functions get removed often. Therefore, date diff seems to have been removed. Date diff is not available. Date value is available. Okay, you leave this. Then date value equals date value within double quotes. I provide 01 10 2000. I close double quotes. Then press enter. It's a number, whereas I have to format it as date. Just wait. I have to format this one as a this type of display happens when date is ignored and displayed as a pure number, whereas I have to choose date from the format short date. Okay, then it becomes date. You just take a look at this. It was a number previously, whereas I have gone to home menu, format, and then applied date as the format. It has become a date instead of a number. Something like 36,400 was the number displayed there, whereas we have converted it to date, equivalent date, and it is 1/10/2000. Then what is the purpose of date value? It converts a string into date. It converts a string into date. A string is given within double quotes. Then day. What day is the day? Equals day B1. Some date is given in B1. What is the day? It is 1. I have to format this as number. It's not date. It should be a number with 0 decimals. I'll format it as a number 1 because the institution got inaugurated on the first day of August. Then month equals
month, B1. B1 is the inaugural date. I'll apply the same format. I go to format painter and apply the same format. It becomes 8. Don't you follow this? Month is the 8th month. We are separating the month, day and year values from the given date. 1/8/1985 is the given date. Then we have separated day using the day function. We have separated month using equals month B1 as the function. Then we will separate the year. 1985 will be displayed when we say equals year bracket open B1. It should return 1985. I will apply the same format. Format painter, press here, done. 1985 is the day, year. Then what other functions we need to apply? We will go back. Uh, days, days. You just count the days between today and the inaugural day. Equals days today. End date value is today. And start date value is in B1. We will see what the result is. Wait, I'll apply the format, number format. How many days? 13,300 and 13,697 days have passed. Okay, then days 360. Days 360. Control D. I will simply offer 360 as the extra parameter here. Press enter. What has happened? You have to interchange these two. B1 is the first argument. Today is the last argument. Then 8,040 days. What is this? Okay, anyway, we accept the result. There cannot be so much difference. It's okay. The stated purpose of day 360 is to display the number of days as 1 year containing 360 days. Each year contains only 360 days when we use days 360 function. Okay, then we apply E date. Today's date is okay. We will do something. E date. E date. I'll apply 20,000. How? What will be the date when 20,000 days are passed between inaugural date and today? What will be the date on which 20,000 days will be completed? I apply E date as the function. Then start date is in B1. Then months. It's not offering you days as the argument. You have to provide months as the argument. Then after how many months? 1 year is 12 months. Then how many years we wish to ascertain? For 40 years. 40 years. 480 months. 80 months will give you 40th year. 480 months. Then the diamond jubilee will happen on 1st August 2025. 1st August 2025 will be the 40th year, the diamond jubilee year. 480 months. You have to provide the duration in number of months. Okay, E date, end date. Okay, 10 months, 20 months, 480 months for 40 years. 480 months for 40 years. Then EVO month. EVO month equals EVO month B1. We will give B1 as the argument. August month has got 31 days. We will see what the result is. EVO month, sorry. Oh, 480 months. The same date. Oh,
After 480 months, what will be the end of month? This is the beginning date. After 480 months, 1/8/2025 is the start date of the month. Then 31st August 2025 will be the end date. Will be the end date of the month. EVO month, end of month. Then hour. We have not provided any hour value here. Equals hour should give you 0 as the argument. B1. 1900. You have to format it as a number. It will give you 0 as the result. 0 as the result. Whereas you can better say time. Right now, what's the time? You can apply now as the function. Now function applied. Whereas I have to convert it into date instead of number. I go to format painter, apply this time. Date time. Sorry. You have to convert it into date and time. I go to this rigorous formatting tool. I go to date and then there is no time. Time, date and time. Date, time. Okay. You will format this as normal time. Okay. 10:06:27 is the time. Malu, you have to use now as a function for getting current time. Now I can convert it into hour, minute and second. I can, what is it? Dissect it into hour part, minute part and second part. Hour equals hour, bracket open. This is B10. B10 contains the time. Okay, I have to format it as number. I use format painter. Come here, I will get 10 as the hour. Then minute. I should get something like 8 as the minute. Control D. Whereas I will change this into minute. 0, 1. Minute B10. Sorry. Minute of B10. I get 8 as the minute. Then second equals second B10. I have to format this as number. Format painter. Apply this format 58. Okay. Then it will go on changing. That is, you can dissect a date into day, month and year. Dissect time into hour, minute and second. Then you can get end of month. That is the date on this the month ends. August 31 is the end of month for our Diamond Jubilee month. When we celebrate Diamond Jubilee, 31st of August would be the last day of the month. Okay, month-long celebration. If you plan a month-long celebration, your celebration would end on 31st of August. It starts on 1st of August 2025. That's the date given by E-date. E-date and EVO month. Then days is the function which gives you the number of days between given dates. Between two given dates. Okay. Then we simply close this class with this. We'll go to practical. We'll not have much time. What are the functions we have covered today? Look, date diff has been removed. Yet we will take it as a simple theoretical value. Date diff was available. Maybe it has been removed because it's no longer shown in MS Office 2016. Date value, it takes a string and converts it into date. Then day is the
day part of a date. That is today's date would be day would return 31 for today's date. Then days, number of days between two given dates. Days 360 is the number of days between two given dates, considering each year to consist of 360 days instead of 365 days. Then E date, end date. EO month, end of month. Then hour. Then minute. Then month. Network days, we have not yet we have not yet used network days or network days INTL. We have used now second and we have not used time. We will start with 16. Okay, we will proceed from 17 in the next class. I close this. We go to practical. நம்ம பழைய மந்திரத்தெல்லாம் போட வேண்டியதுதான். என்ன சொல்ல, முதல்ல என்ன பண்ணும், ரேம்ப ஓபன் பண்ணு நண்பா. விண்டோஸ் ஆர் சிஎம்டி கிடையாது நண்பா. நீங்க அப்படி பண்ணீங்கன்னா நிறைய மிஸ்டேக். நேத்தி நல்லா எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் இங்க நல்லா கதையை கேட்டுட்டு பாதி தூக்கத்திலேயே எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு அங்க போய் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணீங்க. பிராக்டிக்கல்னால என்னது, நாம யூடியூப்ல பார்த்துட்டு சமைக்கிறாங்க. அதுல இருக்கிற மாதிரியே சமைக்க முடியுமா? முதல் தடவை ரெண்டாவது தடவை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து தானே சமைக்கிறோம். அதே மாதிரிதான் இதுவும். நீங்க எதுவா இருந்தா கேட்கும் போது எல்லாமே தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், செய்யும் போது சிலது நமக்கு மிஸ் ஆயிடும். அது எது இதெல்லாம் நம்ம தப்பு பண்றோம் ஞாபகம் வச்சு அடுத்த தடவை சரி பண்ணிக்க வேண்டியது உங்களுடைய வேலை. சரியா? நம்ம வந்து எக்ஸாம் கண்ட்ரோல்ல போயிட்டு நம்ம கிட்ட இதுவும் கோச்சுக்குதுமா. இங்க போய் இந்த இடத்துல இருக்குது, சிஸ்டம் ட்ரேக்கு போகுது, ஆனா வர மாட்டேன். ஏதோ இருக்குது இல்லையா, ரெண்டு தடவை எக்ஸாம் கண்ட்ரோல் ஓபன் ஆயிடுது. கவனிங்க, ஒருவேளை இந்த மாதிரி மடங்கி போச்சு, அதான் நீங்க எக்ஸாம் கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணியும் வராம இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா சிஸ்டம் ட்ரேல போயிட்டு சிஸ்டம் ட்ரேக்குள்ளால போங்க, ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. ரைட் கிளிக் பண்ணா அப்பாக் MySQL எல்லாமே வரும். அப்பாக்கு நேர போயிட்டு ஸ்டார்ட்னு கொடுத்தா போதும். ரைட் கிளிக் பண்ணா மதிக்க மாட்டேது. இரு, நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி இருக்கேன், ஆனா ஒன்னும் நம்மளுக்கு மரியாதை கொடுக்க மாட்டேன்னு. வெறும கிளிக் பண்ணாலும் வரல, வரும். அது கொஞ்சம் நாம இப்போ மைண்ட் தானே சாக்குது. இப்போ என்னடா இது, நம்மளுக்கு ஜூம் ஓபன்ல இருந்தா எல்லாமே கொஞ்சம் பொறுமையா தான் வேலை நடக்கும். ஆனா அதுக்குன்னு ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. இங்க பாரு, நம்ம போட்டோவெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கு பாரு. அது வந்து விண்டோஸ், அதுக்கு பேரு கார்டன், ஞாபகம் இருக்குதா உங்களுக்கு? ஸ்டார்ட் மெனுக்கு பக்கத்துல சில பேருக்கு ஸ்டார்ட் மெனு எங்க இருக்குதுன்னே மறந்து. ஸ்டார்ட் மெனு கிளிக் பண்ணுனா நான் ரொம்பவும் சர்ப்ரைஸ் ஆயிட்டேன். சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கறதுனா பிடிக்கும்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி எனக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குது. ஸ்டார்ட் மெனு கிளிக் பண்ணுனா எங்க பார்த்தாலும் மவுஸால கிளிக் பண்ணுது, ஸ்டார்ட் மெனுவை தவிர்த்து. எனக்கு செமையா அட கடவுளேன்னு சொல்லி ஷாக் ஆயிட்டேன். ஷாக் கொடுக்கறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும்ல. தம்பி விஜய் ஒரு ஷாக். அதாவது எல்லா இடத்துலயும் கிளிக் பண்ணுதுமா ஸ்டார்ட் பண்ண விட்டுட்டு. நான் பார்த்துட்டு முதல்ல கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகி அப்புறம் சரின்னு விட்டுட்டேன். போனா போது சொல்லிட்டு நம்ம அவ்வளவுதான் சொல்லி கொடுத்தோம், பசங்க மூளையில நிக்கல போடுறது சொல்லிட்டு. சரிம்மா, ஓகே. விண்டோஸ் ஆர் சிஎம்டி? ஏப்பா ஓகேம்மா. இப்போ வந்து சிடி ஸ்லாஷ் ஜாம் இருக்கு. இந்த மந்திரத்தை போடாம விட்டாலும் வேலை செய்யாது. அது ஒரு பெரிய குரூப்பே இதை செஞ்சிருக்கு. என்ன சொல்ல, அப்படியே கடகடான்னு டைப் பண்ணி ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு ஒண்ணுமே ரிசல்ட் வரல. அதுக்கு காரணமும் இதுதான்.
நம்மளோட ஒரு மிஸ்டேக்கும் ஆனா நம்மளுக்கு அடுத்த நாளைக்கு ஒரு என்ன கொடுக்குது, நம்ம எதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. சரியா? நாம என்ன பண்ணோம், நான் முதல்லயே உங்களுக்கு நேத்தி சொல்லும் போதும் இத சொன்னேன், இந்த மந்திரத்தை போடலைன்னா எல்லாமே வேஸ்ட் ஆயிடும். நீங்க என்னது சுடுகாட்டுல போய் தான் மந்திரம் போடணும்னு சொன்னேன். நீங்க அது அங்க போகாமலே மந்திரம் போட்டா அது எப்படி பலிக்கும்? பலிக்கல. ஓகேப்பா, நான் முதல்ல சொல்லும் போது அதுக்குதான் இந்த மாதிரி ஒரு கோரமான உதாரணம் வேற சொன்னேன். ஆனா எதுவும் மைண்ட்ல அதை வாங்கிக்கல, அது பாட்டுக்கு அமைதியா விட்டுட்டு அப்புறம் பார்த்தா ரன் ஆகுது. அப்புறமா தான் நம்ம எங்க போகணும், எந்த இடத்துல அந்த மந்திரம் போடணும்னு சொன்ன உடனே சரியாயிடுது. ஓகேப்பா, நீங்க இப்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, சிடி ஜாம் ஸ்லாஷ் ஜாம். இந்த ஸ்லாஷ் போடணும். எல்லாரும் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் போடுறீங்க, பேக் ஸ்லாஷ் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, பேக் ஸ்லாஷ் ஜாம் ht docs ஸ்லாஷ் இன்னைக்கு கோப்பா. ஏன்னா நேத்தி நான் கோப்பான்னு கிரியேட் பண்ணிட்டேன். நீங்க உங்க பேரு நேத்தி என்ன பேரு கிரியேட் பண்ணீங்களோ அந்த பேரு இன்னைக்கு இருக்குது. அதனால ஐ கேன் சிம்பிளி லேண்ட் இன்டு கோப்பா. அப்ப ஸ்லாஷ் ஜாம் ஸ்லாஷ் ht docs ஸ்லாஷ் கோப்பா என்டர் கொடுத்தேன்னா இப்ப என்னோட இடத்துக்கே போயிட்டேன். இப்ப நான் ரெடி. நான் என்ன பண்ண போறேன், ஒரு சின்ன லிஸ்ட் தான் கிரியேட் பண்ண போறேன். அதுக்கு முன்னால நேத்தி நம்ம என்னென்ன டேக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணோமோ அது உங்களுக்கு ஒரு சின்னதா ரீகேப் கொடுத்துடலாம். நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். HTML ஸ்லாஷ் HTML, head ஸ்லாஷ் head, body ஸ்லாஷ் body. இதுக்கப்புறமா ஹெட்டுக்கு உள்ளால ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா டேக்ஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா டைட்டில் ஸ்லாஷ் டைட்டில், அது வந்து மேல வரக்கூடிய டைட்டில் டேக். அப்புறம் ஸ்டைல்னு சொல்லிட்டு ஸ்லாஷ் ஸ்டைல். சரியா? இதெல்லாம் நம்ம ஹெட்டுக்குள்ளால யூஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் பாடி போர்ஷனுக்குள்ளால h1 ஸ்லாஷ் h1, அப்புறமா p ஸ்லாஷ் p. அவ்வளவுதான் நம்ம டேக் யூஸ் பண்ணோம். p ஃபார் பேராகிராஃப், h1 ஃபார் ஹெட்டிங் லெவல் 1. அப்புறம் டைட்டில் வந்து மேல வர டைட்டிலுக்காக, ஸ்டைல் வந்து நம்மளோட டெக்ஸ்ட் என்ன கலர்ல இருக்கணும், எப்படி அலைன் ஆகணும், டெக்ஸ்ட் அலைன் கலர் அதுக்கெல்லாம். சரியா? நம்ம தப்பு செய்யறதுனால பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம அந்த தப்பை ஃபர்ஸ்ட் டைம் செஞ்சா அதுக்கப்புறம் லைஃப் லாங் செய்யக்கூடாது, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? மிஸ்டேக் ஒரு தடவை வரலாம், ஆனா அது நம்ம என்ன மிஸ்டேக் பண்ணணும்னு ஞாபகம் வருதுன்னா அடுத்த தடவை நம்மளோட பிராக்டிகல்ல அந்த மிஸ்டேக் வராம பாத்துக்கணும். இது பிராக்டிகல்ல ஓகே, நான் லைஃப்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு மிஸ்டேக்கே வராம பாத்துக்கிறது தான் நல்லது. ஓகேவா? ஏன்னா அங்க வந்து நம்ம ஈஸியா கரெக்ஷன் பண்ண முடியாது, ப்ராப்ளம் அதிகமாகும். அதனால அளவுக்கு நாம என்ன பண்ணோம், ஆமா, ஒண்ணுமே செய்யாம தத்தியா இருந்தா கூட சந்தோஷம். ஆனா நம்ம ப்ரூடெண்டா செய்யறோம்னு நினைச்சு பிராக்டிக்கல் ரொம்ப இதுவா பண்ணி ஏடா கூடம் ஆயிடுதுன்னா கஷ்டம். ஓகேவா? அதனால ஓகேவா, மொபைல் போன் எடுத்து ஒரு மூட்டையில கட்டி எங்கேயாவது வச்சிடுங்க, நம்மளுக்கு சந்தோஷமான அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஆனா யார் இதை செய்ய போறோம்னு தெரியல. ஆனா நியாயமானது நான் சொல்ல வேண்டியதை நான் சொல்றேன். ஓகேவா? நீங்க ஆனா கொஞ்சமாச்சும் கன்சிடர் பண்ணு. சரி, ஓகே. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா கவனி, இன்னைக்கு நம்ம புதுசா என்ன பண்ண போறோம், பெருசா ஒண்ணும் புதுசா கத்துக்க போறது இல்ல. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு லிஸ்ட் போட போறோம். எப்படி நம்ம வேர்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கவனிங்க, ஹோம் மெனுல பேராகிராஃப் செக்ஷனுக்குள்ளால லிஸ்ட் இருக்கும், 1 2 3 ABC அப்படின்னா லிஸ்ட் போடுறதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது இல்லையா? அதே மாதிரி HTML வழியாவும் லிஸ்ட் போடலாம். நம்ம நேத்தியே பார்த்தோம், போல்ட் ஆக்குறதுக்கு அப்புறம் கலர் மாத்துறதுக்கு எல்லாம் நம்மளுக்கு எப்படி வேர்ட்ல வந்து மெனு வழியா வருதோ அந்த மாதிரி இங்க கமாண்ட் வழியா வருது, ஸ்டைல் வழியா வருது நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு நாம ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ண போறோம். அந்த லிஸ்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு ரெண்டு டைப் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். எப்படின்னா ஒன்னு OL, இன்னொன்னு UL. என்ன அது OL, இன்னொன்னு UL. OL சொன்னா ஆர்டர்ட் லிஸ்ட், OLன்னு சொன்னா ஆர்டர்ட் லிஸ்ட். ஆர்டர்ட் லிஸ்ட்னா 1 2 3 நம்பர் வரும், அல்லது ABCDன்னு எழுத்து வரும். ஆனா UL சொன்னா அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட், அதுல புல்லட் தான் வரும், ஒரு சர்க்கிள் வரும், அப்புறம் ஒரு ஸ்கொயர் வரும், அப்புறம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு வரும். ஓகேவா? சரி, அப்ப நம்ம ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண கத்துக்க போறோம். UL1, OL1, அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட், ஆர்டர்ட் லிஸ்ட். இது ரெண்டுக்கும் லிஸ்ட் ஐட்டம் அதை கொடுக்கிறதுக்கு LI/LI. LI அப்படின்னா லிஸ்ட் ஐட்டம் ஸ்லாஷ் லிஸ்ட் ஐட்டம். இதுதான் நம்மளோட புது கண்டென்ட். இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறது என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒண்ணு, இருங்க இருங்க, இது நாம கொஞ்சம் நிதானமா, ஏன்னா நம்ம புதுசா தெரிஞ்சுக்கிற டேக் தியரிக்கும் தேவை, பிராக்டிகலுக்கும் தேவை. அதனால நம்ம அதை கொஞ்சம் நிதானமாவே பாத்துக்கலாம். OL ஆர்டர்ட் லிஸ்ட் நம்ம படபடான்னு வேகமா நடத்திட்டா மைண்ட்லயே நிக்காம போயிடும். UL அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட், LI ஃபார் லிஸ்ட் ஐட்டம். இதுல OL க்கு ஸ்லாஷ் OL முடிக்கிறது.
யூஎல்லுக்கு ஸ்லாஷ் யூஎல் முடிக்கிறதுக்கு, அதே மாதிரி எல்ஐக்கு ஸ்லாஷ் எல்ஐ முடிக்கிறது லிஸ்ட் ஐட்டம். சரியா? இந்த 3 டேக் நம்ம புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறோம். சரியா? ஓகே. இப்ப ஐயோ சாரி அது இந்த கொஞ்சம் அவசரம். OL ordered list UL unordered list. நண்பா இது ஒரு சும்மா டுபாக்கு ஒரு ஜூம்ல அடிச்சது. இது என்ன வேர்ட்லயே அடிச்சோம் நம்ம கண்ட்ரோல் செட் கொடுத்து ரீடு பண்றதுக்கு அன்டூ பண்றதுக்கு லைஃப் மாதிரி. நோ அன்டூ நோ ரீடு லிஸ்ட் ஐட்டம். ஓகேபா? சரியாப்பா? ஓகேபா? நம்ம பிராக்டிகலுக்கு போவோமா? ஓகே ஓகே. நோட் பேட், இதுக்கு நம்ம என்ன பேர் கொடுத்திருக்கோமா? நோட் பேட். கவனி. இந்த இடத்துல வந்து நீங்க இது பாருங்க, டைப் பண்ணும்போது சாம்பிள் ht.copa இந்த இடத்துல இருந்து நீங்க மந்திரத்தை போட்டாதான் மந்திரம் வேலை செய்யறது. நான் கோபா நான் சொன்னா உங்க பேரு. ஓகேபா? நீங்க மந்திரம் போடுறதுக்கு எல்லா இடத்துலயும் நின்று மந்திரம் போட்டா வேலை செய்யாது. அதுக்குன்னு இருக்கிற இடத்துல போயிட்டு HTML மந்திரத்தை போட்டீங்கன்னா அந்த HTML வேலை செய்யும். சரியா? புரியுதா? ஓகேப்பா. இதுக்கு பேரு சர்வர் ரூட்னு பேரு. இந்த ஆக்சுவலா இந்த இதுக்கான டெக்னிக்கல் நேம். நான் ஏன் உங்களுக்கு இது இன்சிஸ்ட் பண்றேன்னா, இப்படி இல்லாம கூட உங்களுக்கு சாதாரணமா சொல்ல முடியும். ஆனா அது உங்களுக்கு எதிர்காலத்துல யூஸ் ஆகாது. இங்க பாரு, இந்த HT டாக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது இல்ல, இதுக்கு பேரு இதுக்கு பேரு சர்வர் ரூட். நம்ம அபாக் சர்வரோடைய ரூட் ஃபோல்டர் HT டாக்ஸ் தான். ஓகேப்பா? அதனால இதுக்குள்ளால போய் நம்ம வேலை செய்யறதுக்கு தெரியணும். அதனாலதான் ஏன்னா எதிர்காலத்துல நீங்க ரியல் சர்வரை ரன் பண்ணும்போது சர்வர் ரூட் ஒண்ணு இருக்குதுன்றது நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அங்க போய் தான் நம்ம ஃபைல் எல்லாம் போடணுன்றதும் ஞாபகம் இருக்கும். நம்ம பாட்டுக்கும் ஏதாவது HTML அடிப்போம், எங்கேயாவது அடிச்சு வச்சோம்னாக்கா ரன் ஆக மாட்டேன், ரன் ஆகாது. யூ ஹாவ் டு பிளேஸ் இட் இன் த ப்ராப்பர் லொகேஷன். அப்பதான் நமக்கு என்ன பண்ணும், மந்திரம் வேலை செய்யும். HTML மந்திரம் வேலை செய்யறதுக்கு ஆமா நம்ம இந்த இடத்துக்கு தான் வரணும். HTML list.html தானே அது. ஓகே. இது என்ன பண்ணும், புதுசா கிரியேட் பண்ணவா கேட்கும், எஸ் கொடுங்க, பெருசாக்குங்க. அப்புறம் நீங்க சேவர்ஸ் கொடுக்காதீங்க, இந்த ஃபைல் மெனுவுக்கு போகாதீங்க. தயவு செஞ்சு உங்க அறிவாளித்தனத்தை காட்டி இந்த ஃபைல் மெனுல போயிட்டு எதுவும் பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி இங்க list.html இது இப்போ உங்களுக்கு அந்த .html ஓட ஃபைல் நேம் தெரியணும். ஓகேவா? நீங்க பாட்டுக்கும் கண்டபடிக்கு மெனுல போயிட்டு எதுவும் பண்ணாதீங்க. புரியுதா? நீங்க பழைய மாதிரியே மவுஸை யூஸ் பண்ணி அங்கேயும் இங்கேயும் போய் எல்லாத்தையும் குழப்பி விட்டுறீங்க. ஓகேவா? அதனாலதான் நிறைய பேருக்கு லொகேஷன் மாறி போயிடுது. நீங்க ஓபன் பண்ண இடத்துல இல்லாம கண்ட இடத்துக்கு போயிடுது. நீங்க வெறுமை இதுல கண்ட்ரோல் எஸ் மட்டும் பிரஸ் பண்ணா போதும். இந்த இடத்துக்கு வந்த அப்புறமா வெறும் கண்ட்ரோல் எஸ் பிரஸ் பண்ணாலே சரியா எல்லாம் நடக்கும். இத ப்ராப்பரா கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து ஒழுங்கா சேவ் பண்ண ஒரே ஆள் யார் தெரியுமா? பவித்ரா மட்டும்தான். நீங்க முடிச்சிட்டீங்க. ஆனா எனக்கு அதுக்கு அப்புறமா, ஏன்னா மீது எல்லாருமே உங்களோட அறிவாளித்தனத்தை காட்டி ஃபைல் மெனுல போயிட்டு சேவ் கொடுத்து சேவர்ஸ் கொடுத்து கண்டபடிக்கு மாத்தி எல்லாத்தையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டீங்க. நான் எல்லாருக்கும் வந்து திரும்ப அதை அந்த சர்வர் ரூட்ல ரெஸ்டோர் பண்ணி கொடுக்கும், காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி போட வேண்டியது இருந்தது நிறைய பேருக்கு. ஆனா பவித்ரா கரெக்டா சேவ் பண்ணி வச்சிருந்தது. ஓகேபா? நீங்க உங்களோட எக்ஸ்ட்ரா மூளையை பயன்படுத்தாதீங்க. ஓகேபா? HTML/HTML அதுக்கப்புறம் head/head. நான் இது இந்த ஆர்டர்ல தான் நீங்க டைப் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல, உங்களுக்கு சீக்வன்ஸா கொடுத்துருக்குது. இது நான் எப்பயோ டைப் பண்ணி ரெடி பண்ண ப்ரோக்ராம். இதெல்லாம் நீங்க பார்த்து கரெக்டா கதை மாதிரி திரும்ப அடிக்கிறீங்க. புரியுதா? ஆனா அந்த மாதிரி அடிச்சீங்கன்னா நீங்க எங்க தப்பு செய்றீங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் டைமா நீங்க அடிக்கும் போது எங்க தப்பு பண்றீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. புரியுதா? அதனால எப்பவுமே என்ன பண்ணும், உடன்பால். அப்படியே வேலை முடிஞ்சுதா அதோட க்ளோசிங் HTML/HTML head/head அப்படியே கூட 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 டேக் முடிச்சிட்டா நமக்கு மிஸ்டேக் வராது. புரியுதா? நீங்க இந்த மாதிரி வசதியா பார்த்து திருப்பி அடிக்கணும்னா கிளாஸ் ரூம்ல தான் அடிக்க முடியும். ரியல் வேர்ல்டுல போனா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி யாராவது அடிச்சு கொடுத்து பிரிண்ட் எடுத்து இந்த டைப் பண்ண திருப்பின்னு கொடுப்பாங்களா? வாய்ப்பு இல்லை. ஓகேவா? அதுக்கு அவங்க சம்பளம் தர மாட்டாங்க. ஏற்கனவே இருக்கிற கோட திருப்பி அடிச்சு கொடுக்கறதுக்கு எதுக்கு உங்களுக்கு சம்பளம் தர போறாங்க? கிடையாது. யூ ஹாவ் டு டூ இட் யுவர் செல்ஃப். அப்போ சில டிசிப்ளின் நம்மளுக்குள்ளால வந்தே ஆகணும். டேக் ஓபன் பண்ணா டேக் க்ளோஸ் பண்ணிடணும். இல்லைன்னா நம்ம மறந்துடுவோம். நம்ம பெரிய விஞ்ஞானி கிடையாது, நம்ம நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுவோம். நம்மளும் இது ஏன் நான் இந்த மாதிரி பண்ணேன்னா, நானும் நிறைய சமயத்துல க்ளோஸ் பண்ண மறந்து, இதுல கிடையாது, இதுல எல்லாம் சாதா, இதெல்லாம் டுபாக்கு ஒரு HTML எல்லாம். நீங்க C++, ஜாவா அது மாதிரி லாங்குவேஜ் எல்லாம் ஒரு சும்மா பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ண மறந்தீங்க, ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஓபன் பண்ணீங்க
க்ளோஸ் பண்ண மறந்துட்டீங்கன்னா அது பெரிய எரர் ஆயிடும். அப்ப என்ன கேட்டா உடன் பால் அடிச்சமா ஓபன் பண்ணமா க்ளோஸ், அதுக்கப்புறம் தான் மத்த வேலை நடுவுல வந்து அதுக்கப்புறம் மத்த வேலையை கவனிச்சுக்கோ. அதுதான் நம்ம எப்பயும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது. ஓகேவா? இப்ப நம்ம ஹெட் ஸ்லாஷ் ஹெட், ஓகேவா? தலை அப்புறம் தளபதி, பாடி ஸ்லாஷ் பாடி, ஓகேவா? தலை வந்தது, அப்புறம் ஓகே டைட்டில் ஸ்லாஷ் டைட்டில். இல்ல நம்ம டைட்டில் கொடுத்திருக்கோம் பாருங்க, டைட்டில் டைட்டில் லிஸ்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் காம்போனன்ட்ஸ். நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே லிஸ்ட் இதுதான், அதனால நம்ம இதையே அடிப்போம். ஏப்பா கம்ப்யூட்டர் பெரிஃபெரல்ஸா? ஓகே, எப்படி சொன்னாலும் ஒரே விஷயத்தான் நம்ம திருப்பி திருப்பி அடிப்போம். இப்ப நான் இங்க பாருங்க இது வரைக்கும் அடிச்சது ஜஸ்ட் அங்க போய் பாக்கட்டுமா? எப்படி பாக்குறது? ஃபயர்பாக்ஸ் அல்லது எந்த ப்ரௌசர் வேணா ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் நான் ஃபயர்பாக்ஸே ஓபன் பண்றேன். ஏன் ஃபயர்பாக்ஸ் ஓபன் பண்றேன்னா நம்மளோட மிஸ்டேக்ஸை ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, டீபக்கிங் பண்றதுக்கு ஃபயர்பாக்ஸ் கொஞ்சம் உதவி செய்யும். அது எதிர்காலத்துல உங்களுக்கு இப்போ வந்து அதனோட யூசேஜ் அவ்வளவா தெரியாது. நம்ம என்ன தப்பு பண்ணிருக்கோம்னு ரொம்ப ஈஸியா கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபயர்பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா அதுல டீபக்கிங் ஃபெசிலிட்டி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்யும். அதனாலதான் நான் உங்களை ஆரம்பத்துல இருந்து ஃபயர்பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க சொல்றேன். இப்ப குரோம் வந்து ஃபயர்பாக்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களும் கிரியேட் பண்ணாங்க, கூகுள் கம்பெனிக்காரங்க. போடணும்னு அவசியம் இல்லப்பா. அதெல்லாம் அது எதுக்கு நான் முறைப்படி நேற்று சொல்லி கொடுத்ததுல அதெல்லாம் உண்டு. ஆனா சிலதெல்லாம் நம்ம கோபா ஸ்லாஷ் லிஸ்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அதுவே ஹெச்டிடிபின்னு எடுத்துக்கும். நம்மளோட சர்வர் ரன் ஆகுதுல, இங்க பாரு லிஸ்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பெரிஃபரல்ஸ் டைட்டில் வந்துட்டு பாரு. சரியா? ஓகே, இப்ப நான் என்ன செய்யணும்னா இங்க வாங்க ஹெட், அப்புறம் உங்களுக்கு நான் இன்னொன்னு சொல்லித்தரேன் அப்புறமா அது என்ன கேட்டீங்கன்னா இங்க பாரு சிடி டாட் டாட் உங்க வெப்சைட்டுக்கு உங்களுடைய போட்டோ அல்லது உங்களோட முகத்தை இல்ல ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஐகானா வைக்கிறதுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு நான் சொல்லித்தரேன். இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச லோகோ அந்த மாதிரி. இப்ப ஜூபிட்டர் சாஃப்ட்வேர் ஓபன் பண்ணா ஒரு சர்க்கிளுக்குள்ளால ஜூபிட்டர் சாஃப்ட்வேர்னு வரும், ஜேஎஸ்னு வரும். சும்மா நமக்கு இது இன்னைக்கு உங்களோட இதுக்காக நான் சொல்லல. எதிர்காலத்துல நாம ஒரு வெப்சைட் நாம கிரியேட் பண்றோம்னா கண்டிப்பா நமக்குன்னு ஒரு லோகோ இருக்கணும். நீங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வெப்சைட் கிரியேட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோ, அதுக்கு நம்ம லோகோ இருந்தா தான் அது ப்ரொஃபஷனல் வெப்சைட். இங்க பாருங்க, இதுல வந்து இதுல வர லோகோ யாரோடது? இது பிட்னாமியோட லோகோ, பிட்னாமின்ற கம்பெனியோடது. இது மாதிரி வந்தா கேவலமா இருக்கும், நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாம பண்ற மாதிரி சைல்டிஷா தெரியும். ஓகேவா? அதனால சொல்றேன். ஓகேவா? நம்ம வெப்சைட்னா நம்ம லோகோ அங்க இருக்கணும், நம்ம கொடி பறக்கணும் அந்த இடத்துல, அதுக்காக. ஓகேவா? நீங்க அதுக்கு வந்து உங்க பேரே கொடுக்கும், அதாவது உங்க போட்டோ போடணும்னு நான் சும்மா சொல்றேன். யூ கேன் டிசைன் எனி லோகோ, ஜஸ்ட் டெக்ஸ்டா இருக்கலாம், ஒரு எழுத்தா இருக்கலாம். ஓகேவா? அந்த மாதிரி எது வேணும்னா நீங்க வச்சுக்க. சரி, நான் எப்படி செய்யணும்னு அப்புறமா சொல்றேன். சரி, ஹெட்டுக்கு அப்புறமா ஹெட்டுக்குள்ள வேற என்னமா கொடுத்துருக்கோம்? இதுல ஸ்டைல் கொடுத்துருக்கோமா? H1 கலர் கோலன் கிரீன் டெக்ஸ்ட் அலைன் சென்டர் இருங்க, இதானமா? ஓகே, இப்போ ஹெட்டுக்குள்ளால ஸ்லாஷ் ஹெட்டுக்கு நடுவுல ஹெட், ஐயோ சாரி ஸ்டைல் 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 ஸ்லாஷ் ஸ்டைல். இரு சாரும் ஒன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதே லெவல் தான். நம்ம வந்து இப்ப H1 கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? கலர் கோலான் கிரீன் அவங்க கொடுத்துருந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம், நாம டைப் பண்ற மாதிரியும் பண்ணலாம். ஒரே லைன்ல அப்படியே பக்கத்துல கொடுத்துருக்குல்ல, அது மாதிரியும் பண்ணலாம். அப்படி இல்லாம அந்த கர்லி பிரேஸ்க்கு அப்புறமா என்டர் தட்டிட்டு நம்ம புரியுற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாகவும் பண்றதுன்னா பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? கலர் கோலான் கிரீன், அதுக்கப்புறமா டெக்ஸ்ட் அலைன் கோலான் சென்டர், டெக்ஸ்ட் அலைன், அலைனோட ஸ்பெல்லிங்க பாத்துக்கோங்க, சென்டர். அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இது ரெண்டு மாதிரியும் தரலாம் பசங்களா. எப்படின்னா இது இந்த இடத்துல ஒரே லைனாவும் தரலாம், அது உங்க விருப்பம். அப்படி இல்லாம இந்த கர்லி பிரேஸ்க்கு அப்புறமா இருக்கிற ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனி லைன்லயே தரலாம், அது நீங்க முடிவு பண்றதுதான். அப்புறமா நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஆடுன்னு ஒண்ணு, ஈவன் ஒண்ணு. இல்ல டிஹெச் கொடுத்துருக்கோம் இல்ல H1. ஆஹா, நான் அடுத்த எக்ஸசைஸ் எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இது 111 தானே? சாரி ஓஎல் வரணும். இந்தாமா இதை வச்சுக்கோமா, நான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். ஓஎல்னா ஆர்டர்ட் லிஸ்ட். ஆர்டர் லிஸ்ட்டுக்கு ஃபாண்ட் சைஸ் 120%, கலர் ரெட் சொல்றாங்க. ஓகே, இப்போ என்ன பண்றேன்? ஓஎல், அதுக்கப்புறம் இந்த ஓஎலோட இங்க பாருங்க கர்லி பிரேஸ் கூட நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் நடுவுல வந்து டைப் பண்ணணும். ஏன்னா நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டா ப்ரோக்ராம் ஒட்டுமொத்தமா வேலை செய்யாது. க்ளோசிங்
கண்டிப்பா கொடுத்தாங்க. இப்ப என்ன பண்ணும், OL என்ன செய்யறேன் நானு, OL என்னமா ஸ்டைல் கொடுக்குறேன், ஃபாண்ட் சைஸ் 120%, கலர் ரெட். என்ன பசங்களா எல்லாரும் அமைதியா இருக்கிறத பார்த்தா தூங்கிட்டீங்க தானே? நீங்க சொல்றதை நான் நம்புறேன். கலர் கோலான் ரெட், அவ்வளவுதான். ரெண்டு தான் கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா OL-க்கு. சரி, அடுத்து UL கொடுத்திருக்கோமா? ஐயோ இரு இரு, LI UL நம்ம ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா விஷயம் கொடுத்துக்கலாமா? கவலைப்படாதீங்க, நீங்க முன்னே முடிச்சவங்களை பத்தி எனக்கு கவலை கிடையாது. UL-னு கொடுங்க. UL-க்கு ஒரு ஸ்டைல் நாம கொடுத்துக்குவோம். எப்படி கேட்டீங்கன்னா, font size 100% இல்ல 110%, இதோட கொஞ்சம் சின்னது unordered லிஸ்ட் வைப்போம். அதே மாதிரி கலர் வந்து ரெட்டுக்கு பதிலா ப்ளூ கொடுப்போம். வெரி குட், நியூ. புரிஞ்சுங்க சார் என்ன சொல்ல வர்றாரு. சும்மா ஒரு சேஞ்சுக்காக, இது நான் வந்து நேத்தி பண்ணவங்களுக்கு இதை மிஸ்டேக்கா சொல்ல வரல, ஜஸ்ட் ஒரு சேஞ்ச். நீங்க வந்து பிரிண்ட் எடுத்தது எடுத்தபடிதான். ஏன்னா பிரிண்ட் எடுக்கும்போது இந்த கலர் எல்லாம் தெரிய போறது இல்லை, நம்ம வந்து பிளாக்ல தான் பிரிண்ட் எடுக்கிறோம். அதனால நீங்க வேணும்னா உங்களோடதுல UL-யும் கொடுத்துட்டு இந்த இதையும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிட்டு திரும்ப ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்து பாருங்க, இந்த பேஜ் லோட் பண்ணி பாருங்க. அதுக்காக சரி போனா போகுது. அப்புறமா நம்ம இப்ப இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், H1 அவ்வளவுதான், பாடி போர்ஷனுக்குள்ளால வந்துடுறோம் இல்லையா? இப்ப H1-ல என்ன கொடுக்குறாரு பாருங்க, லிஸ்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பெரிஃபெரல்ஸ். இருங்க, H1/H1. இங்க பாருங்க பிள்ளைங்களா, நான் உங்களுக்கு வேணும்னே எல்லாத்தையும் கண்டபடிக்கு மாத்தி மாத்தி இதுல இருக்கிறபடியே அடிக்காம மாத்தி அடிக்கிறேன். ஏன்னா இது எல்லாமே ஈக்குவலண்ட். எப்படின்னா H1-ல இருந்து ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு கீழே வந்துட்டும் நீங்க டைப் பண்ணலாம். நான் இங்க இடத்த மிச்சம் பண்றதுக்காக H1 டேக் க்ளோஸ் ஆனதும் லிஸ்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பெரிஃபெரல்ஸ் அடிச்சுட்டு /H1 போட்டிருக்கிறேன். ஆனா அப்படிதான் போடணும்னு அவசியம் இல்ல. இப்ப நம்ம இப்படி போட்டாலும் வேலை செய்யும். கம்ப்யூட்டர் பெரிஃபெரல்ஸ். இருங்க, இப்போ சேவ் பண்றேன். இந்த பேஜ்ல வந்து இப்ப லோட் பண்ணுவோமா, இந்த இடத்துல கிரீன் கலர்ல சென்டர் அலைன்ல லிஸ்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பெரிஃபெரல்ஸ் தெரியுது. கரெக்டா? ஓகேப்பா. சரி, இப்ப நாம அடுத்து OL ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்களா? OL அதுக்குள்ளால மானிட்டர், கீபோர்டு, எனக்கு நீங்க லிஸ்ட் மட்டும் சொன்னா போதும். இங்க பாருங்க, நான் இப்ப இந்த H1 கீழே வந்துடுறேன், /H1 கீழே இந்த இடத்துல OL போட்டா நான் /OL1 இப்பயே போட்டுக்கிறேன். நீங்க கடைசியில வந்து போடாதீங்க OL/OL. இதுக்கப்புறமா ஒரு டேப் தட்டிட்டு LIன்னு நான் டைப் பண்றேன், ஏன்றது அப்புறமா சொல்றேன். ஏன்னா நீங்க நிறைய பேரு முடிக்கும் போது ஒரு மிஸ்டேக்க பண்ண போறீங்க. அந்த மிஸ்டேக் பண்ணா நீ பண்ணல, ஆனா நிறைய பேர் இப்ப பண்ணுவாங்க. அப்போ இது புரியணும்னா நான் இந்த மாதிரி பண்றதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க. /LI இதுக்குள்ளால சாரி இது வந்து ஸ்லாஷ் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போட்டிருக்கோம் மானிட்டர். அப்புறம் அப்படியே நான் சோம்பேறியா இதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கட்டுமா, இதுல கீபோர்டு. அப்புறம் அப்புறம் நம்ம போட்டிருக்கோம் மவுஸ். அதுக்கப்புறம் பிரிண்டர். பிரிண்டர் LI முடிஞ்ச அப்புறம் UL. இதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், இதுக்கும் உள்ளால ஒரு லிஸ்ட் வரப்போகுது. இப்ப பாருங்க, இப்ப நான் இதை லோட் பண்ணிடுறேன், பிரிண்டர் வரைக்கும் வந்துடுதா? இதுக்குள்ளால UL வரும்போது இப்படி கீழே உள்ளால தள்ளி வரணும். நான் வந்து அது சரியா UL-ம் /UL-ம் போடாம மறந்துட வாய்ப்பு இருக்கு, அது ஏடா கூடமா போயிடும். அதனாலதான் நான் இதை டேப் கொடுத்து தள்ளுங்கன்னு சொல்றேன். UL அதுக்கும் என்ன பண்ணும், நானு /UL போட்டுட்டு இதுக்கு நடுவுல ரெண்டுக்கும் நடுவுல இதுக்கும் LI தான். என்னன்னா பிரிண்டர்மா சொல்றோம், லைன் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர். சரி, வெறும் லைன் பிரிண்டர் சரி, போ சொன்னதை ஃபுல்லா அடிச்சிருவோம். நான் 2 வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரா, அவ்வளவுதானே? டெய்சி வீல் பிரிண்டர். இந்த லிஸ்ட்ல ஒரு தப்பு இருக்கும், நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். டெய்சி வீல் பிரிண்டர் கரெக்ட். அது எல்லாம் முதல்ல அடிக்கும்போது மாதிரி கிளாஸ் அடிக்கும்போது கடன்னு எதையாவது. அடுத்து என்னமா, கோல்ஃப் பால் பிரிண்டர். அப்புறமா டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர். டாட் மேட்ரிக்ஸ் ஒரு தடவை தான் நமக்கு வரணும். டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர். இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காமன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது,
யாராவது கண்டுபிடிச்சிருந்தா சொல்லுங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சொன்னது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காமன் ப்ராப்பர்ட்டி. அடுத்தது நம்ம லேசர் பிரிண்டரா, இங்க்ஜெட் பிரிண்டர். இந்த இங்க்ஜெட்டுக்கு முன்னால இருக்க எல்லாருக்கும் ஒரு காமன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. அது என்ன சொல்லு? கண்டுபிடிச்சா சொல்லுங்க, கண்டுபிடிக்கலன்னா நானே சொல்லி மார்க் எடுத்துக்கிறேன். லேசர் ஜெட் பிரிண்டர், தெர்மல் பிரிண்டர். அப்புறம் பிளாட்டர் இருக்குதா? பிளாட்டர் இருக்குதா? லாஸ்ட்ல வந்து டாட் மேட்ரிக்ஸே வருது இல்ல? அன்னைக்கு நான் டாட் மேட்ரிக்ஸ் இப்ப பண்ற மாதிரி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு பிளாட்டருக்காக பேஸ்ட் பண்ணிட்டு கதை பேசுனே முடிச்சிட்டு இருப்பேன். ஓகேவா? இந்த இடத்துல பிளாட்டர் வரணும். அந்த லாஸ்டா ஒரு டாட் மேட்ரிக்ஸ் பதிலா பிளாட்டர். நீங்க முன்னையே செஞ்சவங்களுக்கு இது பிரச்சனை இல்ல. ஜஸ்ட் யூ மேக் த கரெக்ஷன்ஸ் அண்ட் see the results. எனக்கு திருப்பி தர வேண்டியது கிடையாது. ஓகேவா? இப்போ நம்ம யூஎல்லையும் ஸ்லாஷ் யூஎல்லையும் முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது சொல்லுங்க மேடம். நான் கிளாஸ் எடுத்துன்னு இருக்கேன் மேடம். நான் போன் பண்றேன் மேடம். எங்கப்பா? ஓல்டு பிரிண்டர்ல நண்பா. அடிக்கும் தொடும் தொடாது. நம்ம முதலே சொல்லிடுறோமே, 2 டைப் பிரிண்டர் இருக்குது. ஒன்னு பேப்பரை தொடும், ஒன்னு தொடாது. தொட்டா இம்பாக்ட் டைப் பிரிண்டர், தொடலன்னா நான் இம்பாக்ட் டைப் பிரிண்டர். கண்டுபிடிக்கலையே. மேல சொன்னதெல்லாம் நான் இம்பாக்ட் டைப் பிரிண்டர், கீழே இருக்கிறதெல்லாம் நான் இம்பாக்ட் பிரிண்டர். அதுல இன்க்ஜெட், லேசர், தெர்மல், பிளாட்டர் எல்லாமே நான் இம்பாக்ட் டைப் பிரிண்டர். சரியா? மறந்துட்டீங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பெருசா வளரும் போது பழசெல்லாம் மறந்துடுறோம். கிளாஸ் 2 மாசம் முன்னாடி ஆரம்பிச்சது சொன்னதெல்லாம் மறந்துடுது. ஓகே, நீங்களா கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்தேன். ஒரு சில அறிவாளிகள் வேற இருக்கிறாங்களா, நம்ம வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்கன்னு நினைச்சேன். இந்த இடத்துலதான் சில மிஸ்டேக் வரும். ஏன் தெரியுமா? நீங்க லாஸ்ட் ஐட்டம் பிரிண்ட் பண்ண போறீங்கல்ல, லாஸ்டா ஒரு ஐட்டம் இருக்குது தனியா. அது என்ன சொல்லு? ஸ்கேனர். இந்த ஸ்கேனர் வந்து பிரிண்டர் லிஸ்டோட சேர்ந்து வந்துடும். நீங்க அதை கவனிக்காம பண்ணிட வாய்ப்பு இருக்குது. எல்ஐ ஸ்கேனர் ஸ்லாஷ் எல்ஐ. எனக்கு வந்து இது நேத்தி முடிச்சவங்க எல்லாம் கரெக்டா தான் முடிச்சிருக்கீங்க. இதுல எதுவும் தப்பு பண்ணல. அது ரெட் கலர்ல வரணும். புரியுதா? 5ன்னு நம்பர் வரணும். ஓகேவா? இப்படி வந்தா கரெக்ட். இந்த மாதிரி வராம போச்சுன்னா இத கவனிங்க. இந்த மாதிரி ஸ்கேனர் வராம இங்க சர்க்கிளோட வரும். அப்பனா என்ன பண்ணீங்கன்னு அர்த்தம்? அதாவது நம்ம அந்த யூஎல்லுக்குள்ளாலேயே அடிச்சிட்டோம். ஞாபகம் மறதியா ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம். நீங்க அதை சரி பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும்? லாஸ்டா வந்து இந்த ஸ்லாஷ் ஓஎல்லுக்கு முன்னாடி அந்த லிஸ்ட்ல ஸ்கேனர் அடிச்சிடணும். மேல தேவையில்லாத இடத்துல டைப் பண்ணதை எடுத்துடணும். ஆனாலும் இந்த தப்ப நான் எதிர்பார்க்கிறேன். பண்ணா சரி செஞ்சு தருவேன். ஆனா சர்வீஸ் சார்ஜ் வாங்கிடுவேன் 5 மார்க். ஓகேவா? ஓகே பிள்ளைங்களா? இது நீங்க இப்ப பண்ண வேணாம். இன்னும் 20 நிமிஷம் இருக்குது. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. முடிக்கணும்னு நான் கம்பல் பண்ணல. யூ கோ, யூ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். முடிஞ்ச அளவுக்கு முடிங்க, முடியாததை விட்டுடுங்க. இருங்க, நெக்ஸ்ட் ஒன்னு ட்ரை பண்றீங்களா? இல்லப்பா இல்ல, நான் உன்னை ஒன்னும் சொல்ல மாட்டேன். யூ கேரி ஆன் வித் யுவர் ஒர்க். நான் உன்னை தடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. எவ்வளவு வேணும்னா பண்ணு. மிஸ்டேக் வந்தா பாத்து. நேத்து முக்காவாசி முடிச்சதுக்கே நீ இவ்வளவு வேகமா கிளம்புற. அந்த ஒரே ஒண்ணுதான் மிஸ்டேக் இருக்கு. சென்டர் மட்டும்தான் மிஸ்டேக்.